गुड आफ्टरनून टू ऑल। मो कथा ऑडिबल होची ना? ठीक अच्छे। तो आम देखी कौन आमर इरिगेशन का थियोरीटा पढ़ी तापर आज जी आम कौन मोराल डेवलपमेंट थियोरी कथा आम तो मोराल डेवलपमेंट आमर साइको सोशल डेवलपमेंट पर जो मोराल डेवलपमेंट थियोरी अच्छे जोटा आमर देइछन्ति कौन ना कहलबर्ग देइछन्ति से थियोरी विषय आज पढ़ा कौन अच्छी ताको डिटेल्स आज आम जानी देख तुम कौन अच्छी ना गोटे कथा आसूँ कौन ना मोराल 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 जोटा आम जोटा कहूँ आम कौन ना आमर नैतिकता जोटा कहूँ जोटा को आम कहूँ कौन ना नैतिकता नीतिगत शिक्षा जोटा को आम साधारण भाव कहूँ आम आज कौन पढ़ा थियरी ऑफ मोराल डेवलपमेंट। देख थियरी ऑफ मोराल डेवलपमेंट जो गोटे देते किए देते ना या आमर ये प्रपोज क्या द्वारा ना आम कहलबर्ग द्वारा कहलबर्ग द्वारा से प्रपोज जोटा कि कहलबर्ग कौटिकार लोक ना आम न्यूयॉर्क जो अमेरिका जो न्यूयॉर्क रोचे न्यूयॉर्क सहर से आम जन बासिंदा जो जन्म के मोर 25 अक्टोबर 1927 से बॉर्न कर बॉर्न ऑन कौन हो 25 अक्टोबर 1927 सी ये मोराल डेवलपमेंट उपर से गोटे मत देते मोराल डेवलपमेंट कथा कही से मोराल डेवलपमेंट के जोटा होता कौन ना हार्वर्ड इंस्टीट्यूट से मोराल डेवलपमेंट उपर से जो मैंने सब पीएचडी करते से गोटे पेपर सबमिट करते से आम मोराल डेवलपमेंट उपर पेपरटा सबमिट करते जोटा कि बहुत परिचित थिला से समय परवर्ती समय आमर जी आम बहुत उपादेय अच्छे जिनसटी से आम बर्तमान जाना तो से भितर जो मोराल डेवलपमेंट से देइचंती ना से मोराल डेवलपमेंट जोटा देइतिले जोटा कि आमर पई बहुत गुरुत्वपूर्ण ता भितर से कौन कहते देख सी है कौन ना हार्वर्ड सेंटर जोटा होता से आमर ये करते तो यार से कौन कर प्रत्येक मोराल डेवलपमेंट थियोरीटा को 3टा लेवल रे विभक्त कर 3टा लेवल आ प्रत्येक लेवल रे बा प्रत्येक लेवल को से 2टा स्टेज रे विभक्त कर 3टा लेवल तो 3टा लेवल आ प्रत्येक लेवल को 2टा स्टेज रे विभक्त कर से लेवल आ स्टेज को जीवा पूर्व आम कौन मोराल जिनसा कौन कह देख आम प्रथम जाना कौन मोराल जो मोराल कथा कहूचे नैतिकता कौन देख गोटे पिलाटी नीतिगत तार शिक्षाटा भल अच्छे आम जानवा केमी जिते देखा पिलाटी अन्य मान जो बिहेवियर देखते भल बिहेवियर देखा पिलाटी अन्य मान सम्मान दौर से जानवा पिलाटी कौन नीतिगत बा नैतिक शिक्षा से भल पाई ये कथा आम साधारण कही था ना जिते देखिए पिलाटी गुरुजन मान जमीतिका सम्मान दबा कथा से दौर अन्य मान ठीक रूप व्यवहार प्रदर्शन करार कौन मैंने से मोराल भैल्यूटा ठीक रूप पाई तार मोराल डेवलपमेंटा ठीक रूप और जिते से जिनसा आम पाइबा ना से आम कह तार मोराल डेवलपमेंटा है ना ठीक तो से जिनसा से मत देते आ मुख्यतः जोटा देते सी भी सेमतिका पीएचडी भाया से निर्दिष्ट बयस पर्यटन जा रही जापर से बेस जाना तो ताहले साधारणतः आम जो जाना जो मोराल डेवलपमेंट जो कहूचे तो ये मोराल डेवलपमेंटा कौन देख ये जो प्रोसेस मोराल डेवलपमेंटा हूँ कौन ना इट इज ए प्रोसेस थ्रू व्हिच the child the children develop
प्रॉपर बिहेवियर क्या बिहेवियर प्रदर्शन कर ना अन्य लोक को से आमर परिचित हूँ बड़ हूँ सान हूँ समस्त को से प्रॉपर बिहेवियर प्रदर्शन कर तो से कौन होती ना प्रॉपर बिहेवियर देखो क्या ना आमर अदर पीपल को देखेब कौटी सोसाइटी भितर देखेब तो से भितर आमर कौन रोचे ना देख प्रॉपर बिहेवियर देखेब बिहेवियर देखिए कौटी एटीट्यूड देखेब सी प्रॉपर बिहेवियर देखेब आउ एटीट्यूड देखेब क्या को देखेब ना आमर क्या प्रति टुवर्ड्स अदर पीपल किए अच्छा सोसाइटी अच्छा जो सोसाइटी रे अन्य लोक मैंने थे प्रति ठीक बिहेवियर देखिए एटीट्यूड देखिए अदर पीपल इन द सोसाइटी कहा ऊपर बेस करी ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स रूल एंड लॉज देख से जो मोराल डेवलपमेंट देखेबे कौन ना से जो मोराल डेवलपमेंट देखेब ता भितर कौन थी ना से भी तो अन्य को देखेब आम जापर नैतिकता अच्छी सब से नैतिकता क्या पर्यवेसित थी ना जो सोसाइटी हो आमर जो आमर ये कल्चर हो जो कल्चर अनुसार आम जहाँ सब नीति नियम जहाँ अच्छी जो कल्चर अनुसार कौन ना जो कौन सी कल्चर अच्छी कौन ना प्रथम गले पाद धोईदबा बहुत कल्चर अच्छी कौन कल्चर भी अच्छी कौन ना आमर प्रथम गले हैंडसेक करवा फरेन कल्चर जमीक हो कौटी जमीक जो जमी कल्चर थी से कल्चर अनुसार सी कौन कर बिहेवियर बा एटीट्यूड देखेब अन्य लोक जी कि सोसाइटी भितर थी सोसाइटी भर को जी एंट्री करेंगे से प्रकार बिहेवियर देखिए से कह कौन मोराल डेवलपमेंट हो मोराल बिहेवियर तार ठीक अच्छे आम कहीपर तो यार ऊपर पर्यवेसित कौन होती ना आमर कहलबर सी ए मोराल डेवलपमेंट उपर गोटे थ्योरी देती जो थ्योरीटा को आमर कौन होचे आमर 3टा लेवल व्यक्त कर प्रत्येक लेवल को 2टा स्टेज रे व्यक्त कर धीरे धीरे जीवा कि आगर गोटे आम गपटे शुणा कौन गप से गप उपर पर्यवेसित होकर थ्योरीटा अच्छी से गपटा कौन ना आमर गोटे शुणी थी जब कथार कथार तुम बही के ना कौन ना हाइंस डायलेमा बोली गोटे गल्प अच्छी ना गोटे यूरोप रे गोटे घटना है कि से घटना यूरोप घटना जो घटना कौन होता ना जो हाइंस डायलेमा कहूचे आम जो हाइंस डायलेमा भितर जो हाइंस तांको स्त्री गोटे प्रकार रोग पड़े सी भी गोटे प्रकार कौन ना कैंसर कैंसर गोटे विरल कैंसर हो गोटे रोग हो कैंसर टाइप गोटे रोग हो जो रोगर सी सब देखला जो डॉक्टर थे से डॉक्टर कौन कहे ना गोटे विरल औषध विरल रोग को गोटे निर्दिष्ट औषध से कहे से औषधटा जो दिज्व ताले से भल हो जो औषधटा कि कौ आड़े भी मिलू ना से औषध को तैयारी कर जड़े लोक जो ड्रगिस्ट आमर सी कौन करते ना तैयारी करदे जो तैयारी कला समय खर्च जहाँ होता तार 10 गुणा से तैयारी कला पर से औषधि बिक्री करने बिक्री मूल्य से स्थिर करते 10 गुणा अर्थात से औषधटा तैयारी करने खर्च पड़ता $400 कि से बिक्री करते कौन गोटे छोट डोज $400 खर्च होता बेले सी करुले कौन $4000 टाक से कौन करते ना आमर बिक्री करने स्थिर करते किंतु जो हाइंस थे से हाइंस कौन करते ना आमर से पैसाटे दवापाई से सक्षम नथिले किंतु से स्त्री को बहुत भल पाते बचाई बहुत उद्यम करते से उद्यम कर समय से कौन कले पैसा जोगाड़ कले जमी आमर भी जमी किसी प्रोब्लेम पड़ूना कहीं आम कौन कर आग रोगटा केमती भल हम से आम लगी पड़ूना कि तो से भी सेमिका लगी पड़ा भितर पैसा से आमर कौन कले ना गोटेले पैसा कटेवा समय रे कौन है ना जो $4000 थिला $4000 रु
ସେ କେବଳ ମାତ୍ର କ'ଣ ହେଲା ନା ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ପଇସା କ'ଣ ହେଲା ମାତ୍ର 2000 ପାଉଣ୍ଡ ଆମର ଡଲାରଟା ହିଁ ଆମର ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ଆମର ଏକତ୍ରିତ କରିପାରିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ 2000 ଆମର 2000 ଡଲାର ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକତ୍ରିତ କଲେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଡ୍ରଗିଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଡ୍ରଗିଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଆପଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରଗିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଜିନିଷଟାକୁ ତିଆରି କରିଛି, ମୁଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ ମୋର ମେହନତ ତିଆରି କରିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ତିଆରି କରିଛି ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ। ତାପରେ ହାଇନ୍ସ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଆଉ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ଥିର କଲେ ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ନା ଡ୍ରଗିଷ୍ଟ ସେ ତ ପଇସା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତ ତାହେଲେ ସିଧାସଳଖ ସେ ଡ୍ରଗିଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରୁ ଔଷଧ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ଥିର କଲେ କ'ଣ ନା ଯେ ଦୋକାନ ଯେଉଁ ଡ୍ରଗିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନଟି, ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋରଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ସେଇଠାରୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ଥିର କଲେ। ତ ସେଇ ସ୍ଥିର କରିଲା ପରେ क्वेश्चन गुड़ा जो क्वेश्चन सब एरेज ହେଇଛି ସେ क्वेश्चन ଉପରେ ବେସ୍ କରିକି ଆମର ଏଇ ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଆମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଷ୍ଟୋରିଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖିବ, ଏଇ ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ବେସ୍ କରିକି ତୁମର କ୍वेଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି। ଷ୍ଟୋରିଟା ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ହାନ୍ସ ଡାଇଲେମା ବୋଲି କହୁଛେ, ହେଲା କି ହାନ୍ସ ଡାଇଲେମା ଯେଉଁଟା କହିଗଲେ ହାନ୍ସ ଡାଇଲେମା, ହେଲା କି ହାନ୍ସ ଡାଇଲେମା ଯେଉଁଟାକି ହାଇନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର ହାଇନ୍ସ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଇଟା ପାଇନଥିଲେ। ତ ଶେଷରେ ସେ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ପୁରା ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ସେ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେ ଚୋରି କରିବା ଇଏରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କେଉଁ କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏରାଇଜ୍ ହେଇଛି ଆଉ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏରାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ଆମର କେଉଁ କେଉଁ ଲେବୁଲ୍ରେ ସେ ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଲେବୁଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତୁମର ଦେଖିବା। ତ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଲେବୁଲ୍କୁ ଯିବା। ତାହେଲେ ସେ ଲେବୁଲ୍ଟା କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରଥମେ ନା 3ଟା ଲେବୁଲ୍ କଥା କହୁଥିଲୁ ଯେଉଁଟା ସେ ଲେବୁଲ୍ କ'ଣ ନା ଆମର ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନାଲ, ତାପରେ ଆସିବ ଆମର କନଭେନ୍ସନାଲ ଲେବୁଲ୍, ତାପରେ ଆସିବ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ କନଭେନ୍ସନାଲ ମୋରାଲିଟି। ତାହେଲେ 3ଟା ଲେବୁଲ୍ ଥିଲା କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର ଲେବୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ସେ ଯେଉଁ 3ଟା ଲେବୁଲ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ସେ ଲେବୁଲ୍ 3ଟା କ'ଣ ନା 1ରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନାଲ ମୋରାଲିଟି, ଲେବୁଲ୍ 2ରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା କନଭେନ୍ସନାଲ ମୋରାଲିଟି, 3 ନମ୍ବର ଲେବୁଲ୍ରେ ଆସୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ପୋଷ୍ଟ କନଭେନ୍ସନାଲ। ଦେଖ ଏଇ ମୋରାଲିଟି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଦେଖାଯାଇଛି କ'ଣ ଯେଉଁ ମୋରାଲିଟି ବା ଯେଉଁ ମୋରାଲିଟି ଆମର ଦେଖାଯାଉଛି ସୋ ମୋରାଲିଟିଟା କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଥାଏ କି? ଦେଖ ମୋରାଲିଟିଟା ବେସ୍ କରିଥାଏ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଇଏ ରହୁଛି ତା ଉପରେ ବେସ୍ କରିକି ଆମର ଲଜ୍ ରହୁଛି ତାପରେ। ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋରାଲିଟି ଥିବ ବା ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ଥିବ ଏଡଲ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଡିସିସନ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଥାଏ। ତ ଯିଏ ଯେଉଁ ଲେବୁଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଡିସିସନ୍ ନେବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଲାଗିଥାଏ କ'ଣ ନା ବହୁତ ଡିସିସନ୍ରେ ସେଟା ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ଦିଆଗଲା ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଲେବୁଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିକି ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ନା ସେଇଟା ନା ଠିକ୍ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତ ସେଇଟା ତୁମେ ଏବେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, ଏବେ ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ଼ା ହେଲା ପରେ କେଉଁ ଲେବୁଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଯାଇପାରୁଛ ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନ୍, ହଁ ଏବେ ଆମେ ଯିବା କ'ଣ ଲେବୁଲ୍ଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ତାପରେ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ଆମେ ଯିବା। ତାହେଲେ ଆମେ 3ଟା ଲେବୁଲ୍ ଦେଖିଲେ, ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେବୁଲ୍ଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମର ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା। 3ଟା ଲେବୁଲ୍କୁ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବା। ତ ଲେବୁଲ୍ ଭିତରେ 2ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ରହୁଛି। ତ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ ଥିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନାଲ ମୋରାଲିଟିରେ ରହୁଥିଲା, ତ ସେଥିରେ ଆମର ଷ୍ଟେଜ୍ 1 ରହୁଛି, ହେଲା କି ଷ୍ଟେଜ୍ 1। ତାହେଲେ ଦେଖ ତାହେଲେ ଷ୍ଟେଜ୍ 1 ଦେବା ନାହିଁ, ୟାକୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଷ୍ଟେଜ୍ 1 2 3 ଦେଇଛେ ତ ୟାକୁ I to H ବି କରିବା ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ I, ହେଲା କି। ତ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆଇରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଓବିଡିଏନ୍ସ, ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ ନା କ'ଣ ନା ଓବିଡିଏନ୍ସ ଆଉ
पनिशमेंट है कि ओबीडियंस पनिशमेंट है कि स्टेज 1 रे कौन रहा ना स्टेज 1 तो कहबन स्टेज आई रे कौन है ना ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन देख आमे देखु कौन हो ना ओबीडियंस एंड पनिशमेंट देख आम जदि जो रूल आमको देखिले कौन मोरालिटी आम कौन होची आम सोसाइटी जो रूल रेगुलेशन नॉर्म्स रोचे रूल्स रोचे लॉज रोचे ताको मानिक जो बिहेवियरटा आमर शो कराइबा अन्य प्रति सेटा तो आम मोरालिटी कहले ना तो से मोरालिटी भीतर कौन ओबीडियंस पनिशमेंट ओरिएंटेशन ओबीडियंस कौन पनिशमेंट कौन देख जो रूल जो रोचे रूल टाको मानिबा मानिले कौन हम जे रूल जो आम भाइलेंस रूल भाइलेंस जो पनिशमेंटा अच्छे जहाँफल से पनिशमेंट को पाइबा ना पनिशमेंट पाइबा पड़ो ना सो से दृष्टि आम कौन करवा हाँ तुमको आउ टे मन रखी कौन कहल ना यहीटा साधारणतः आमर 3 ରୁ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଇଛି ବୋଲେ ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନାଲ ମୋରାଲିଟି ଯଦି ତମର କହିବ ତାହେଲେ ସେଟା ମନେ ରଖିବ 3 ରୁ 6 ବର୍ଷ ତାପରେ ଆମର କନଭେନ୍ସନାଲ ପିରିୟଡଟା ହେଉଛି 6 ରୁ 10 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ରହୁଛି ଆଉ ଯୋଉଟା ରହୁଛି 12 ରୁ 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପୁବାର୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଯେଉଁ 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ଟିକେ ଏଡ୍ କରିଦେଇଥିବ ହେଲା କି ଯେଉଁ ଇୟରଟା ରହୁଛି ये 3 to 6 ଇୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଆମର ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନାଲଟା तो ये ओबीडियंस पनिशमेंट ओरिएंटेशन देखो ताले एटा कोन स्टार्ट हो 3 ରୁ 6 वर्ष भितर जो छोट पिला माने थिबे छोट पिला तो ठीक भूल न जानि न थांदे ना छोट पिला को जहां में ठीक कहि जे एई कथाटा मानिबा पई पड़ी पिला नहले तुमको एमती दंड दिया जे छोट पिला स्कूल तुम स्कूल रे पाठदंड करो ना कले तुमको तापाई पनिश दिया जिवो तो सही दृष्टि पिला माने कोन करिवे ना आम ना ना आम सार कहते पाठदंड करने मना कर तो से दृष्टि आम धीर स्थिर भाव रहा कहीं जदि आम पाठदंड करवा आमको पनिश हम तो से कथा जमी आम स्कूल रे हो आमर सोसाइटी रे हो से कथा को आम अबमिट करने पनिशमेंट रू सेव हाँपाई आम कौन करवा रूलटा को मान आमर ओबीडियंस आमर ये कर ओबीडियंस हवा जो कथार जी कही से कथा को आम मानवा तो सही कौन हो ना ओबेइंग द रूल्स देखो ताले एठी कथा हो कौन ओबेइंग द रूल्स आम जिते पनिशमेंट को आम ओवरटेक करवा कौन करवा ताले रूल्स को मानवा पड़ो यदि आम ओबेइंग द रूल्स बेस्ट फॉर टू एवॉइड द पनिशमेंट तो सही दृष्टि आम कौन करवा ओबे करवा रूलटा यहीटा रोला आमर फास्ट स्टेज रे तो से स्टेज भितर क्वेश्चन गोटे एराइज देख हाइंस बर्तमान कौन कर डिसाइड पूरा नहीं जाए से चोरी करेंगे मान दुकान घर भांगिकी से चोरी करी स्त्री को देवे प्रथम क्वेश्चन एरे ताने यही क्वेश्चन गोटे आसी कौन ये आमर कहलबर कहते कहलबर मत अनुसार से कौन कहते ना जदि हाइन धर चोरी करना किंतु चोरी करने जाइछन्ति कोठी स्टोर पाखक सेते बेले कोन तांको जो जदि पुलिस देखंती ताले तांको कोन छाड़ी देबे कि से जाइछन्ति चोरी करिया पय सब यंत्रपाति नै जंती से व्यवस्था लागि पड़छति किंतु हमर औषधि को चोरी करि नाहंती ताहाले कोन तांको छाड़ी दिया जिवो कि कोन छाड़ी दिया जिवो कि तम मानक मतरे कोन आसुची कौन तुम मैंने कौन भावुच कौन एत जन पिला रोच कहीं किसी आंसर दौन कहीं छड़ा जीव अच्छा देख जिते बड़े चोरी जहाँ भी कर तुम जाइच मैं कौन तुम प्राइमरी स्टेज तुमको इनक्वारी करा तुमको निया तुमको छड़ा जीव ना देख तुम जब भूल कर भूलटा जब तुम धरा पड़ न तुम पूरा बिंदास से बोली पार जो भूलटा धरा पड़ कहीं छाड़ते ना से कहीं छाड़ते ना तो सेमतिका से प्रश्न भी सही एराइज कौन ना ये आमर कौन हो ना हैंड्स शुड नॉट स्टील द यही क्वेश्चन टा कौन हो ना एग्जांपल थ्रो आमर देइचंती कौन से शुड नॉट स्टील द ड्रग से औषधटा को
हुए तो से जदि चोरी कर न भी मोर जदि से जदि आम ड्रगटा चोरी भी न कर हुए तो जेल जावाई पड़ी था जेल जा जातु न जातु सी कथा अलग कि क्या मत अनुसार कौन केमिका हो जी कहल छड़ा जीव सी कौन स्टेज अच्छ आ जी कहल छड़ा जीव ना धीरे धीरे कौन स्टेज पर तुम पहुँची पार्छ आम से देखा गोटे गोटे क्वेश्चन हो से क्वेश्चन अनुसार तुम आंसर देले कौन स्टेज किए पहुँची पार्छ के आम जाना है कि देख सी जब धरा पड़ जाते ताले कौन होता Hans should not steal the drug as he may go to jail if he is caught देखो हुए तो से यदि चोरी भी न करते हुए तो जेल जावाई पड़ी था जदि से धरा पड़ जाती तो यही फास्ट स्टेज रे तो से कहते कौन ना चोरी जमी गोटे साधारण आम ओडिया गोटे कथा अच्छे मन पड़ जाऊँगी कौन गोटे साधारण कहते कौन चोरी विद्या भल विद्या कौन जदि न पड़ धरा जिते पर्यटन तुम चोरी करूँ जिते पर्यटन धरा न पड़ ठीक अच्छे आ धरा पड़े अवस्था तुम कौन हम तुम बुझीपु तो ये से प्रकार तो भूल कामटा जिते पर्यटन धरा न पड़ तुम कि ना जिते बड़े धरा पड़ जाऊँ भूल से तुम अवस्था तो बहुत खराब हो फास्ट स्टेज रे तो सेकेंड स्टेज को जावा आम कौन करवा तो हाँ ये आम पिला को रिलेटेड करवा 3 ରୁ 6 वर्ष पिला रोचे तो पिलार तो किसी जानी ना पिला आम जहाँ ठीक कहीचु यही कथाटा हूँ ठीक तो पिला माने कौन करेंगे ना से कमटा आम करार ना कहीं ना आमको पनिशमेंट मिले से दृष्टि पिला कौन करेंगे ना पनिशमेंट रक्षा पाइबापी से कौन करेंगे रूल गुला सब मानते आ किसी दुष्ट पिला रही से भी रोल को ओवरटेक कर जाए हो ये फास्ट स्टेज तापर जीवा सेकेंड स्टेज को जीवा ना सब केते पर्यंत को लेवल पर्यंत पहुंची किए और सत कह कि तुम डिसीजन कौन सब देले देखा किए केते पर्यंत पहुंची पार्छ ताहले हमर आसिला कौन स्टेज 2 आम प्री कन्वेंशन स्टेज 2 के जीवा तो ये जो स्टेज 2 रे कौन अच्छी ना इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज देख स्टेज 2 रे कौन हो इंडिविजुअलिज्म एंड आमर कौन हो एक्सचेंज देख यही क्षेत्र में आम कौन देखा ना देख यहीटा एक्सप्रेस कर कौन देख ना जो एक्सप्रेस कर व्हाट इज इन इट फॉर मी व्हाट इज इट इन फॉर मी तो यहीटा एक्सप्रेस कर कौन तो मो पाई कौन अच्छी तो सही कथाटे आमर यही स्टेज रे से एक्सप्रेस करे तापर यही स्टेज को आउ गोटे कथा कहुए कौन ना आमर टिट फॉर टेट है कि ये को आम कौन कहे टिट फॉर टेट ठीक अच्छे टिट फॉर टेट आमर स्टेज बोली को कहती जो ओडिया जो कथाटी अच्छी कौन ना जेसा को तेसा जो ओडिया कथाटी अच्छी तो से अनुसार ये स्टेजटा को कहते ना टिट फॉर टेट स्टेज बोली कहती तो देख ये तुम क्वेश्चन आसुव टिट फॉर टेट स्टेज केमी हो ना देख तुम जिते बड़े स्कूल रे थिल मन पकाओ तुम सब कथा कौन कथा ना तुम्हें सांग मान भी कही ना कौन मत चॉकलेट दौना तो मु ते परीक्षा साहाय्य करी ना मत ये सुविधाटा दौना तो मु ते परवर्ती समय रे यही साहाय्य करी ना एमती केबे कर लाइफ रे कौन मन पड़ू कौन तुम मान सब लाइफ रे केमती कि केबे है ना केबे ताले निश्चित रूप मिछ कहूच किछि ना किछि तो हेइथिबो एठी तुम मिछ कहूच जे ना कहूच माने निश्चित मिछ कहूच तुम एबे हुए तो कहि न पारो एबे निस्वार्थपर भाव काम करि पारो किंतु छोट बेले एमा के गुणटा रहूची ना मते एई अंकटा देखैबुनी तो मु तते साहित्य कहबे तो जदि मते गणितर साहाय्य कले मते साहित्य कहबी मते ए गणितटे कहि दे मते लिखिदेबी जहाँ मन किसी ना किसी हो तुम लाइफ रे लगी जे कहूच है ना हुए तो मैक्सिमम कौन मैक्सिमम से मिछ कही पारती है कि तो देखा किसी ना किसी तो हो छोट बेले
ମୋତେ ମନେ ନଥିବ 3 ରୁ 6 ବର୍ଷ ତ ମନେ ରହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଆଗକୁ ନହେଲେ ବି ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତ ହେଇଥିବ। ହଉ ଛାଡ଼, ଯଦି ବି ନ ହେଇଛି ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ହବା କଥା। ତ ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ଆମେ ଆମର ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ୍ କଥା କହୁଛେ। ତ ହାଇନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇ କଥାଟି ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଦେଖ ସିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଥ୍ରୋରେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍। ଦେଖ ସିଏ ଏଇଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ହାଇନ୍ସଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍। କ'ଣ ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ନା, କାହାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ହେଲା ନା, ଆମର ହାଇନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ। କ'ଣ ହାଇନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ରାଇଟ୍, ଏଇଟା କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ହବ? ଦେଖ ସିଏ ଯଦି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ଔଷଧଟା ଚୋରି କରିକି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ହେଇଗଲେ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ରୋଷେଇ କରିକି ହାଇନ୍ସକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ। ସେ ଯଦି ଏବେ ଚୋରି କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ସେ ଭଲ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ରୋଷେଇ କରିକି ଦେବେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା କ'ଣ କଥା? ହାଇନ୍ସଙ୍କ ଡାଇଲେମା ଅନୁସାରେ କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଦେଖ। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଫର୍ ହାଇନ୍ସ ଟୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦ ଡ୍ରଗ୍। ଟୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦ ଡ୍ରଗ୍। କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଆମର ଡ୍ରଗ୍ଟା ଚୋରି କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନା, ବିକଜ୍ କ'ଣ ହେବ ନା, ସେ ଯଦି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରିବେ, ବିକଜ୍ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ କ୍ୟୁର୍ ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍। ହେଲା କି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ଔଷଧଟି ଦେଲେ, ଔଷଧ ଦେଲା ଫଳରେ ତ କ'ଣ ହେବ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟୁର୍ ହେଇଯିବେ। କ୍ୟୁର୍ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆମର ଭଲ ହେଇସାରି ରୋଷେଇ କରିକି କ'ଣ କରିବେ, ହାଇନ୍ସକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଟିଟ୍ ଫର୍ ଟାଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା ନା। ଏବେ ଯଦି ସେ କଷ୍ଟ କରି ଚୋରି କରିକି ଯଦି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେବେ। କ୍ୟୁର୍ ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍ ଲାଇଫ୍, ହେଲା କି ଦେନ୍ ସି କୁକ୍ ଫର୍ ହିମ୍, ହେଲା କି। ତ ଦେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବେ, କୁକ୍ ଫର୍ ହିମ୍ ହେବ, ବା ଆମର କ'ଣ ହେବ, ରୋଷେଇ କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ସେଇ କଥା ତୁମର ଯେମିତି ପିଲାଦିନରେ ଯେଉଁ କଥା ସବୁ ଯଦି ମନେ ରହୁନାହିଁ, ତ ସେଇ କଥାକୁ ମନେ ପକାଅ, ବା ଏବେ ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି କରୁଛ, ତେବେ ତ ସେମିତିକା ହେବା କଥା ନୁହଁ। ଯଦି ବି ହେଉଛି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କର, ହେଲା କି। ଛୋଟବେଳେ ଥିଲା ଠିକ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ଏମିତି ହଉ, ଏକଥା ଯଦି ବି ନ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପକାଅ, ତୁ ମୋତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲେ ତୋତେ ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେବି, ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେବି, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟେ ଦେଲେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବି, ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲେ ମୁଁ ବିସ୍କୁଟ୍ ଦେବି। ଏହି ପ୍ରକାରର ଘଟଣା ବି ହୁଏତ କାହା ଲାଇଫ୍ରେ ଘଟିଥିବ। এইটা ଥିଲା আমার କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ, ଟିଟ୍ ଫର୍ ଟେଟ୍ ଆମର ଷ୍ଟେଜ୍। ସେଇଟା କେଉଁଟା ନା, ଆମ ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନାଲ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ତୁମର ଯେଉଁ OTT ହଉ ବା ଯେଉଁ ସବୁ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା, ତ ସେଥିରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ଆସେ। ଟିଟ୍ ଫର୍ ଟେଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଇଜ୍ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଲେଭଲ୍, ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ଲେଭଲ୍ରେ ଆସିବ। ବା ତୁମକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଥିବ, ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଇଏଟି କେଉଁଟାକୁ ରେଫର୍ କରୁଛି, କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ରେଫର୍ କରୁଛି, ବା କେଉଁ ଲେଭଲ୍କୁ ରେଫର୍ କରୁଛି, ହେଲା କି। ଏଇଟା ଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା କଥା କହୁଥିଲେ ତୁମକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଦେଇପାରିବା କ'ଣ ନା, ଆମର ଆଇ ୱିଲ୍ ଲେଟ୍ ୟୁ କପି ମାଇନ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ଡୁ ମାଇ ହୋମୱାର୍କ। ମୁଁ ତୋତେ ଏବେ ଦେଖେଇବି, ଯଦି ତୁ ମୋର ହୋମୱାର୍କଟି କରିଦେବୁ, ତାହେଲେ ମୋର ଏବେ ମୋ କପିଟା ତୋତେ ମୁଁ ଦେବି। ଏବେ ତ ଦେଖେଇବି, ତୁ ଯଦି ମୋର ହୋମୱାର୍କଟା କରିଦେବୁ। ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଯଦି ହେଉଥିବ, ସେଠି ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ଭିତରେ ରହୁଛି। ଇଏ ଗଲା ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ କଥା ଗଲା। ତାପରେ ଆସିବା କେଉଁଠିକି ନା, ଆମର କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ। ତାହେଲେ ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ଚୋରି ନ କରିଥାନ୍ତି, ଆମର କହଲବର କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଚୋରି କରିନଥାନ୍ତେ, ଯଦି ଧରା ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବି ସେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଯଦି ସେ ଚୋରି କରିକି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଭଲ ହେଇଯିବେ। ଭଲ ହେଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରି ଦେବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଲେଭେଲ୍ 2। ଲେଭେଲ୍ 2ରେ ଆସିଲା କ'ଣ, କନଭେନ୍ସନାଲ୍
ମୋରାଲିଟି। ତ ତାର ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଜ ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକଟାରେ ମୁଁ କହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟାରେ ଆମର ଷ୍ଟେଜ ଦୁଇଟି କରି ରହୁଛି। ଆମର ଇଏ ଆସିଯିବ ଆମର କ'ଣ ଷ୍ଟେଜ 3 ଦେଖ ଯେଉଁ କନଭେନ୍ସନାଲ ମୋରାଲିଟିରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ ରହୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଷ୍ଟେଜ 3 କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ଆମର ରିଲେସନସିପ ପର୍ସନାଲ ଆମର ରିଲେସନସିପ। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ତମେ ବି ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫରେ ହଉ ବା କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ମୋର ଟିକେ ଭଲ ଘରଟେ ହଉ, କିଏ ଭଲ ଘର, କିଏ ଭଲ ଷ୍ଟାଟସଟେ ହଉ, କିଏ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହବା, ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବା, କିଛି ନା କିଛି ଆମର କ'ଣ ଥାଏ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟିଏ ହବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଆମ ଭିତରେ, ନାଇଁ କି? ଯାହା କ'ଣ ନା ସମାଜରେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କୁହନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରକାରର ଇଚ୍ଛା ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଥାଏ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପିଲାବେଳ ସମୟରେ ଆମର କ'ଣ ଥାଏ ନା ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି, ସାର୍ ମୋତେ ଟିକେ ପ୍ରେସିୟର କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ସାର୍ ମୋତେ ଟିକେ ସେଠି ଭଲ କୁହନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଟିକେ। ତ ଯେଉଁ ଗୁଣଟା ପାଇଁ ପିଲା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ ପାଠ ଭଲ କି ନା କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ପିଲାମାନେ ଯଦି ପାଠ କରି ନେଇଥିବେ ସେଇ ଯେଉଁ ପିଲା ପାଠ କରି ନେଇଯାଇଥାଏ ସ୍କୁଲକୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ତାଙ୍କୁ ସାର୍ ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତାର ପ୍ରଶଂସା କରିଲା ଫଳରେ ପିଲାଟିରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ପୁଣି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାର ଆଗ୍ରହଟେ ବଢ଼ିଥିବ। ଏତେ ପିଲା ଭିତରେ ମୋତେ ସାର୍ କହିଲେ ମୋ ନାଁଟି ସେଠି ନେଲେ, ଏତେ ସଭା ଆଗରେ ଏଇ ପିଲାର ନାଁଟି ନିଆଗଲା, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଫିଲିଂ ହେବ ନାଇଁ କି? ତ ଯେଉଁଟାକି ସ୍କୁଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ତମେମାନେ ବି ଟିଚର ହେବ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେବ କରିବ ନା ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତମେ ସଚେତନ ରହିବ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରାଇବ, ହେଲା କି? ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦରକାର ସେ ପ୍ରଶଂସା କରେ, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନୋବଳଟା ବି ବଢ଼ିବ। ଆଉ ମନୋବଳ ବଢ଼ିଲା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା ଫଳରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଶିକ୍ଷାଟି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଭଲ ଭାବେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଷ୍ଟେଜରେ ରହୁଛି। ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ନା ଇଏ 6ରୁ ଆମେ ଧରିଦେବା ୟାକୁ 12 ଇୟର, ହେଲା କି 12 ଇୟର ନା ଷ୍ଟେଜ 3ରେ ରହୁଛି ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ରିଲେସନସିପ। ତ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି କ'ଣ ଭଲ ହେଇ ରହିବା ପାଇଁ, କେହି ଖରାପ ହେବା ପାଇଁ ତ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ହେବା ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ଲ ସବୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଯେମିତି ଭଲ ହେବା, ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଏଇ ଷ୍ଟେଜଟାକୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆମର ଗୁଡ୍ ବୟ ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ୟାକୁ କହିଥାଏ। ତ ଏଇ ଷ୍ଟେଜଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଯାଇଥାଏ ନା ଆମର ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ ଗୁଡ୍ ବୟ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ଷ୍ଟେଜ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ କାହିଁକି ନା ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭଲ ପ୍ରଶଂସା କରାଇବା ନା ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଦେବେ, ପାଠ ପଢ଼ା ମନ ଦେଲା ଫଳରେ ପିଲାର ଯଦି ମନୋବୃତ୍ତିର ଯଦି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଯିବ, ପିଲା ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ା ପ୍ରତି ମନ ଆସିଯିବ ତାହେଲେ ପିଲାକୁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ପିଲା ନିଜ ତରଫରୁ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବ ତାକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ପିଲା ଯେତେବେଳେ ମନୋବୃତ୍ତି ଆସିଯାଉଛି ପାଠ ପ୍ରତି ତ ସେତେବେଳେ ତା ପ୍ରତି କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଟି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଥାଏ ବା ଭଲ ଡେଭଲପ୍ କରିଥାଏ। ତ ରେଜଲ୍ଟ କହିଲେ ଖାଲି ଆମର ଯେଉଁ ମାର୍କ କଥା ନୁହେଁ, ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛେ, ହେଲା କି? ତ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର ଗୁଡ୍ ବୟ ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ କଥା କହୁଛେ। ତ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମର ଯେଉଁ 6 ବର୍ଷରୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସ କଥା ମନେ ପକାଅ, ତୁମର ବି ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେବ କ'ଣ ଶିକ୍ଷକ ସାର୍ ମୋତେ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମୋ ନାଁଟେ ଧରନ୍ତୁ, ସଭାରେ ଟିକେ ମୋତେ ଟିକେ ମୋ ନାଁଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କୁହନ୍ତୁ, ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ତ ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଯାଉଥିଲ। ସାର୍ ଯାହା କହିଥିବେ ତାଙ୍କ କଥାଟି ମାନିବା, ସାର୍ ଯାହା ପାଠ ଦେଇଥିବେ ସେଇ ପାଠଟାକୁ ନେଇକରି ଯିବା। ଖାଲି ସ୍କୁଲରେ ନୁହେଁ, ସେମିତି ଘରେ କୁଣିଆ ଆସିଲେ କୁଣିଆ ଆଗରେ ମୋ କଥାଟି ପ୍ରଶଂସା ପାତ୍ର ହେବି ମୁଁ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବି ମା ବାପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ମା ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ଟିକେ ମାନିଦେବି, ଯାହାଫଳରେ କୁଣିଆ ଆସିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ତ ସେଇ ପ୍ରକାରର ମନୋବୃତ୍ତି ରହୁଥିଲା। ତ ସେଇ ଷ୍ଟେଜଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର କନଭେନ୍ସନାଲ ମୋରାଲିଟିର ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଷ୍ଟେଜରେ ରହୁଛି। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ହାଇନ୍ସଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଯିବା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆସିଛି। କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଏରାଇଜ୍ ହେଇଛି
ନା ସେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ହାଇନ୍ ସୁଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦ ଡ୍ରଗ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଯଦି ହାଇନ୍ ଯଦି ସେଇ ଔଷଧଟି ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ଭଲ ପାର୍ଟନର ରୂପେ ସେ ପରିଚିତ ହେବେ ନାଇଁ କି ତାଙ୍କର ସେ ଜଣେ ଭଲ ପାର୍ଟନର ପରିଚୟ ଦେବେ ସେ ନାଇଁ କି ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ଚୋରି କାମକୁ ବି ସେ ପଛଉନାହାନ୍ତି ସେ ଚୋରି କରିକି ବି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତ କେତେ ଭଲ ଜଣେ ପାର୍ଟନର ନାଇଁ କି ତ ସେଇ କଥାକୁ ଏଠି ଆସୁଛି ନାଇଁ କି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଆମର ହାନ୍ସ ସୁଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦ ଡ୍ରଗ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଷ୍ଟୋର୍ ଟୁ ବି ଏ ଗୁଡ୍ ପାର୍ଟନର ହେଲା କି ଟୁ ବି ଏ ଗୁଡ୍ ପାର୍ଟନର କାହାଙ୍କ ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ତ ଯଦି ହାନ୍ସ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ଭଲ ପାର୍ଟନର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୁଡ୍ ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ଆମର ରିଲେସନଟା ଆସିଯାଉଛି ନାଇଁ କି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ସବୁ କଥା ତ ତାପରେ ଯିବା ଆମର କ'ଣ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆଇଭିକୁ ଯିବା ତ ସେଥିପାଇଁ ତମର ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଆସିବ ଯେ ଆମର ଯେତେ ଭଲ ହବ ମାନେ କ'ଣ ନା ଯଦି ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରେଜ୍ଟା କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯିବ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ୱିଲିଂ ଅଫ୍ ପ୍ରେଜ୍ ସେଇଟା କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯିବ ନା ଆମର କନଭେନ୍ସନାଲ ମରାଲିଟିରେ ଯିବ ସେକେଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ ଯିବ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ସେ ସବୁ ତମର ଏବେ ଜାଣିପାରିବନି ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଆସିବ ସେତେବେଳେ ତମକୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ିବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେଠୁ ଟିକେ ଭଲ କି ମନେ ରଖିକି ଯାଅ ହେଲା ତମେ ଦେଖିବ ମୁଁ ତମକୁ ଯେଉଁଟା କହିଛି ତମେ ତ ଏବେ OTT ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି ତମେ ତ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ତମର ସେମିଷ୍ଟର ହେଇନାହିଁ ତମ ଯଦି ବି OTT କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲେ ବି ମୁଁ ଯେତିକି କଥା କହିଛି ସେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣାଇବ ହେଲା କି ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ଷ୍ଟେଜ୍ ଆଇ ଦେଖ ତାହେଲେ ଗୁଡ୍ ବୟ ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଯିବା କ'ଣ ଗୁଡ୍ ହେଇଗଲେ ତାପରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଲୋ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ଦେଖ ଲୋ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ହେଲା କି ଦେଖ ଯେତେ ବି ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛୁ ନା କାହିଁକି ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ତାକୁ ମାନିକି ଚଳିବା ବି ଦରକାର ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଟି କ'ଣ ନା ଯେତେ ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ନାଇଁ କି କାହିଁକି ଆମେ ଯଦି ସେଇ ନୀତି ନିୟମଟାକୁ ଆମେ ନ ମାନିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆମର କ'ଣ ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି ଭିତରେ ଯେଉଁ ରିଲେସନଟା ଅଛି ସେ ରିଲେସନଟା କ'ଣ ହେବ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଗିଳିବ ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ବି ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଦରକାର କ'ଣ ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନିକି ଚଳିବା ଯେଉଁଟାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ସମାଜରେ ଦେଖୁଛୁ ତୁମର ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ମାନି ଚଳିବା ତମର ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିଥିବ ଯେଉଁ ଘରେ ଧର ଆମ ନୀତି ନିୟମ କରାଯାଇଛି ନା ବଡ଼ମାନେ ଡିସିସନଟା ନିଅନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ନାଇଁ କି ତ ତାଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା ନାଇଁ ତମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ଆମେ ଇଏ କରିବା ଆମେ ତମେ ଯାହା କରୁଥିଲ ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଡିସାଇଡ୍ କରିବା ସେମିତି କରିବନି କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥାଏ ନାଇଁ କି ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅନୁସାରେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁ ଲ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ମାନିକି ଯେଉଁ ଅଥରିଟି ରହୁଛନ୍ତି ବା ସ୍କୁଲ ଲାଇଫରେ କହିବା ସ୍କୁଲ ଲାଇଫରେ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି କ'ଣ ଯେଉଁ ଧର ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ହେଉ ବା ଯାହା ବି ହେଉ ନା ଏଇ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ଟିଚରସିପ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଅଥରିଟି ଲେଭେଲରେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥାଏ ଯେ ନୂଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଟିକେ କମ୍ ରହିବ ନା ଯେ ପିଲାମାନେ ଧର ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଯଦି 10-15 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ପିଲାମାନେ ହୁଏତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଆସିପାରେ ଯେ ନୂଆ ଯାଇଥିବେ ସେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟାକୁ ଆମେ ଧରିପାରିବେନି ବା ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇସବୁ ଷ୍ଟେଜରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଆସେ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଅଥରିଟିକୁ ମାନିବା ଦରକାର ତ ସେଇଠି ବି ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟେ ଏରାଇଜ୍ ହେଇଛି କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନା ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଆସେ ସେ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ନା ହାନ୍ସ ଶୁଡନ୍ଟ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦ ଡ୍ରଗ୍ ବିକଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ଉଡ୍ ବି against the law and he has a duty to uphold the law ଦେଖ ହାନ୍ସ should not steal the drug ହାନ୍ସଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଏଇ ନୀତି ଅନୁସାରେ ପଢ଼ିବା ହାନ୍ସଙ୍କର କ'ଣ କହୁଛୁ ତମେ ଏହାର ଏକମତ ତ ନା ଏକମତ ନୁହଁ ହାନ୍ସ should not steal the drug ହାନ୍ସଙ୍କର ଡ୍ରଗ୍ଟାକୁ ଚୋରି କରିବାଟା ଠିକ୍ ନଥିଲା ତମେ ମାନେ କ'ଣ କହୁଛ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ଏ କଥାଟି
ଚୋରି କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ରର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କାମ କରୁଛି, ନାଇଁ କି? ଏଥିରେ କେତେଜଣ ଏକମତ ରହୁଛ? ଏକମତ ତ? କେହି ବି ୟାର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କେହି ନାହ ତ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ତମେ ଲାଇନରେ ଚାଲିଛ, ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ତ ଯାଇପାରୁଛ। କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦ ଡ୍ରଗ୍ ବିକଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଉଡ୍ ବି କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ଲ ଥିଲା। ଲ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ଥିଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଲ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଥିଲା, ତାପରେ ଆମର ସବୁ ନୀତି ନିୟମ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନିବା ଆମର ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନା। ଆଣ୍ଡ ହି ହେଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଟୁ ଆପହୋଲ୍ଡ କରିବା ଦରକାର କ'ଣ ଲଟାକୁ ମାନେ ଲଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯିବାଟା ଦରକାର। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସିଏ ଏଇ କିଛି ଲୋକ କହିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଛି ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ସବୁ ନେଇକି ସେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଡାଇଲେମାଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲା କି ଆମର ଯେଉଁ ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେ ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, କିଛି ଲୋକ କହିଥିଲେ କ'ଣ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶକୁ ସବୁ ବିଭାଜନ କରି ସବୁ ଇଏ କରିଦେଲେ, ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଜ୍ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କଲେ, ସେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ବିରୋଧ କଲେ, କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ। ତମେ କେଉଁ ଗ୍ରୁପରେ ରହୁଛ? ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେ ମାରି ସାରି କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଏଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପାଇଁ ହିଁ ଆମ ଭାରତ ବିଭାଜନ ହେଲା। ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେ କହିଥିଲେ କ'ଣ ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅହିଂସା ନୀତିରେ ଯଦି ରହିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବା, ଦଣ୍ଡ ହିଁ ପାଉଥିବା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇ ଚାଲିଥିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୁଳି କରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ମାରିଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଚାର ହେଲା, ତ ବିଚାର ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ କ'ଣ ରାୟ ଦେଇଥିଲା ନା ତାଙ୍କୁ ଆମର ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିଲା, ନାଇଁ କି? ତ ତମେ କିଛି ଲୋକ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ନା ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦେବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ଥିଲା, ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। କିଛି ଲୋକ କହୁଥିଲେ ନା ଠିକ୍। ତ ତମେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରହୁଛ? ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ସେ ଠିକ୍ ଥିଲେ ନା ଭୁଲ ଥିଲେ? ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା, ଯେଉଁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା, ସେଟା ଠିକ୍ ଥିଲା ନା ଭୁଲ ଥିଲା? ଠିକ୍ ଥିଲା। ସିଏ ତ କହୁଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆମ ବିଭାଜନ ହେଉଛି, ଲୋକେ ଗୋଟିଏ ଗାଲରେ ମାରିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଲ ପତାଅ, ତ ଆମେ ତ ହିଁ ଖାଲି ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିବା, କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା ନା। ଇଏ ଯଦି ରହିବେ ଆମ ଭାରତରେ ତାହେଲେ ଆମେ ସେମିତିକା ଆମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇ ଚାଲିଥିବ, ସେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆହୁରି ଭାଗ କରିଦେବେ। ତ ସିଏ ସେଇ ଭାବନା ଆଣିକି ହିଁ ସେ ଗୁଳି କରିଥିଲେ ନା, ତାଙ୍କର ନହେଲେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭାବନା ନଥିଲା। ଠିକ୍ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା, ତମ ମତ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଠିକ୍ ଥିଲା ନା ଭୁଲ ଥିଲା? ଏବେ କୁହ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଶେଷରେ। ଦେଖ, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ କନଭେନ୍ସନାଲ ମୋରାଲିଟି ଆମର ଗଲା, ତାପରେ ଆମର ଆସିବ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ଷ୍ଟେଜ୍ 4 ଗଲା, ନାଇଁ କି? ଆମର ଏଇଟା କେତେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯାଇଥିଲା କି? ହଁ, ଷ୍ଟେଜ୍ 4 ଗଲା, ଠିକ୍ କଥା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ହଁ ଆମର କନଭେନ୍ସନାଲ ଯିବା କ'ଣ ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟ କନଭେନ୍ସନାଲ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁଟାକି ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି 12ରୁ ପୁବର୍ଟି, ମାନେ କ'ଣ କହୁଛେ ପୁବର୍ଟି ମାନେ ଆମର 18-19 ଇୟର୍ସ ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଧରିବା। ଆମର ଯେଉଁ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କହୁଛି ଯେଉଁଟା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର 12ରୁ 19 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରହୁଛି। ତ ପୋଷ୍ଟ ଆମର କନଭେନ୍ସନାଲ ଭିତରେ ପୁଣି ତା ଭିତରେ 2ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ଆସିବ। କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଆମର ଷ୍ଟେଜ୍ 5ରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଆମର କନଭେନ୍ସନ, ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆମର ଏଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରାଇଟ୍ସ। ଦେଖ, ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରାଇଟ୍ସ, ଦେଖ ତମେ ଦେଖିଥିବ କ'ଣ ହେଉଥିବ, ନୀତି ନିୟମଟା ଠିକ୍ କରିବା କଥା, ନୀତି ନିୟମଟାକୁ ମାନିବା ବି ଠିକ୍ ଦରକାର। ତ ଧରାଯାଉ ତମେ ଦେଖିଛ କ'ଣ ନା ତମେ ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ଦୋକାନରେ ଚୋରି କରିବାଟା ଭୁଲ। ତମେ ଦେଖିଲ ଜଣେ ଲୋକଟିଏ ଖରାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାର ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ତମେ ଦୋକାନଟି ଆଗରେ ଅଛି, ତମେ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବ
ଦୋକାନୀ ପାଖକୁ ପଇସା ଦେଇକି ଆଣିଲା ବେଳକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ସେ ଲୋକଟି ହୁଏତ ତାର ଜୀବନ ପ୍ରତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇପାରେ ବା ତାର ମୃତ୍ୟୁ ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ଧର ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରା ହେଇଛି, ଲୋକଟି ଆଗରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ଖରା ପାଇଁ ସେ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି, ସେ ପାଣି ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ତାର ଖରାପ ହେଲାଣି, ତାର ଆମର କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଖରା ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି କ'ଣ ତାର ଅଂଶୁଘାତ ଭଳିଆ ତାର ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଯାଇଛି। ତୁମେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ, ଯଦି ତୁମେ ଦୋକାନୀ ପାଖକୁ ପଇସା ଦେଇକି ଆଣିଲା ବେଳକୁ ହୁଏତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ, ନୀତି ନିୟମକୁ ଗୁଲି ମାର। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଆଗ ପାଣି ବୋତଲଟେ ଆଣିକି ତାକୁ ପାଣିଟେ ପିଇବ, ଯାହା ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ନା। ତ ନୀତି ନିୟମ ବା ମାନିବା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ସମୟରେ ସେ ନୀତି ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଓଭରଟେକ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ସେଇଟା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରାଇଟ୍ ଉପରେ। ଯିଏ ଥିବେ ସେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପୋଜିସନରେ ସିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ସେ କାମଟେ ହଉ। ତମେ ବି ବହୁତ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିଥିବ, ତ ଇଏ ବି ହେଇଥିବ କ'ଣ ନା ସେମାନେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମ ପଇସା ଦେଇ ପୁଣି ଯଦି ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ଥିବ ସେ ଭିଡ଼କୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିକି ବୋତଲ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଲୋକ ନଥିବ। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ନିୟମଟାକୁ ମାନାଯାଏ ନାହିଁ। ତ ସେଇଠି ହେଉଛି କ'ଣ ସୋସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରେନ୍ସ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରାଇଟ୍ ଆସିଯାଉଛି। ସେଠି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ମତ ଅନୁସାରେ ସେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ପଇସା ପରେ ଦେବା, ଆଗ ବୋତଲ ଆଣିକି ଆଗେ ତାକୁ ତା ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚେଇବା, ସେଇ ପ୍ରକାର ମାନସିକତା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସବୁ ଲୋକ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ହଉ ସେ ଲୋକ ସେମିତି ହେଲା, ମୁଁ କାହିଁକି ମୁଁ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିବି, ପୁଣି ମୋତେ କିଏ କ'ଣ କହିବ। ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୋକାନୀ ଯଦି ଜାଣିପାରି ସିଏ କହିବ ନା ତୁମେ ଭଲ କଲ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ କହିବ ଦୋକାନୀ, ଏ ଚୋର 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 ଚୋରି କରିକି ନେଇ ପଳେଇବା, ସେ ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନଥିବ ନା। ତ ସେସବୁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ସେଇଟା କାମ କରେ ତାପରେ। ତ ସେଇ ଯଦି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମେ ନୀତି ନିୟମକୁ ନ ମାନିକି ଆଗ ତା ଜୀବନଟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଆମେ ଯଦି କାମ କରିବା ନୀତି ନିୟମକୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିକି, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଆମର ସେ ପୋଷ୍ଟ କନ୍ଭେନ୍ସନ୍ ଆମର ମୋରାଲିଟି ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଧରିବା। ଆଉ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ରହିକି ସେ ନା ସେ ମରିବେ ତ ମରନ୍ତୁ, ନା ମୁଁ ଭୁଲ ଭଲ କରିବିନି, ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ସିଏ ଆମର ଲେଭେଲ୍ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଲେଭେଲ୍ 2ରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲା କି ଲେଭେଲ୍ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଲେଭେଲ୍ 2ରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ବା 1ରେ କିଏ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ରୁଲ୍ ଆମର ଲସ୍ଟାକୁ ମାନିବାଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଠିକ୍ କଥା। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ବି ରୁଲ୍ ଉପରେ ରହିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରକାର କେସ୍ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ସେସବୁ ସମୟରେ ତୁମେ ଯଦି ରୁଲ୍ ମାନିବା ପାଇଁ ଯିବ ତୁମେ ଜୀବନଟେ ପାଇବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ସିଗ୍ନାଲ ଯେଉଁ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ତୁମେ ସିଗ୍ନାଲ ନ ରହିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ପାସ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ ନା। ସେଠି ନିୟମକୁ ମାନିକି ଯଦି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ ନିୟମ କରିଦିଆଯିବ ହୁଏତ ରୋଗୀଟି ମରିଯାଉଥିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ରୁଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆମର ରୁଲ୍କୁ ବି ଓଭରଟେକ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଇଏ ରଖାଯାଇଛି କିଛି କିଛି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ଯେମିତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ କ'ଣ ନା ରୁଲ୍ର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଗାଡ଼ିଟେ ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ ଆମର ରେଡ୍ ସିଗ୍ନାଲରେ ଓଭରଟେକ୍ କରିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ ସେଟା ରଖାଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ କି, ଲେଟ୍ ହେଇଗଲେ ବହୁତ ଖରାପ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ରଖାଯାଇଛି। ତ ତାପରେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଆମର ଏଇସବୁ ଭିତରେ ଆମର ହାଇନ୍ସଙ୍କ କ'ଣ କେଉଁ କଥା ଉପରେ ଅଛି, ଦେଖ ନା ହାଇନ୍ସ କହିଛନ୍ତି ହାଇନ୍ସ ସୁଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦ ଡ୍ରଗ୍ ବିକଜ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ହେଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଆମର ରିଗାର୍ଡଲେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟିଲିଂ। ଦେଖ ଏଇଠି ହାଇନ୍ସଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ସେ ଆମର ହାଇନ୍ସଙ୍କ ଡାଇଲେମା ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ହାଇନ୍ସ ସୁଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦ ଡ୍ରଗ୍। ଦେଖ ହାଇନ୍ସ ଆମର ଡ୍ରଗ୍ଟାକୁ ଷ୍ଟିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିକଜ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ହେଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଟୁ ରିଗାର୍ଡଲେସ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ପଏଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚିବ ତୁମେ ସେତେବେଳେ ନିୟମ ନୀତି ନିୟମକୁ ନ ମାନିବା ବି ତୁମ ଆମର ରାଇଟ୍ ରହୁଛି, ତୁମ ଅଧିକାର ଭିତରେ ରହୁଛି। ରିଗାର୍ଡଲେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ଷ୍ଟିଲିଂ। ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ତୁମେ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛ ନା ତୁମର ସେଠି ଆମର ଆଉ ରୁଲ୍ଟା ମାନିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଥିରେ ରୁଲ୍ଟାକୁ ତଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ବା ରୁଲ୍ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା କଥା ନୁହଁ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ଆମର ଷ୍ଟେଜ୍ 5 ଅନୁସାରେ। ତାପରେ ଯିବା ଆମ କ'ଣ ହେଉଛି
ନା ଆମର ଷ୍ଟେଜ୍ 6। ଦେଖ ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ନା ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେକୁ ଫାଶୀ ଦେବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ସେମାନେ ତାହେଲେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି? ସେମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ 5ରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଜଜ୍ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେକୁ ଫାଶୀ ଦେଇ, ସେମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଇ 5 ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ମତ ନା ସେ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତକୁ ଯାହା ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ, ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମାରି ସେ ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ତମେ ଯଦି ହଁ ମାରୁଛ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବାଟା ଆମର ଠିକ୍ ଥିଲା, ତାହେଲେ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମର ଷ୍ଟେଜ୍ ଭିଆଇରେ ପହଞ୍ଚୁଛ। କେମିତି ଦେଖିବା? ଷ୍ଟେଜ୍ ଭିଆଇରେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଏଥିକାଲ। ଦେଖ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଏଥିକାଲ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଏଥିକାଲ ଆମର ଦେଖ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଏଥିକାଲ କ'ଣ ନା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଏଥିକାଲ ଅନୁସାରେ ମତେ ଅଛି କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫଟାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବା ଦରକାର, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲାଇଫ୍ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି ମୁଁ, ଯେଉଁଟା ରୋଲ୍ ନିୟମ ନୀତି ନିୟମ କ'ଣ ଓଭରଟେକ୍ କରିକି ଯେଉଁ ଆମେ କହିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଜୀବନଟା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଇଟାକୁ ଭାବିବା ଦରକାର। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ନନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ, ଯେ ଆମେ ଅହିଂସା ବାଟଟାକୁ ଆପଣେଇବା ଠିକ୍। ଆମେ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ଭାବିକି ଆମେ ପୁଣି ହିଂସା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ଯିଏ ଭୁଲ କରୁଛି ତା ଭିତରେ ତଫାତ କ'ଣ? ସିଏ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆମେ ଭୁଲଟାକୁ ଦେଖିକି କ'ଣ କରୁଛେ ତାପରେ ପୁଣି ଭୁଲ କରୁଛେ, ତ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଯାଇକି ଆମେ ପୁଣି ଭୁଲ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତଫାତ କ'ଣ? ତ ନନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେବା ଦରକାର ନା ଆମର ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଇକ୍ୱାଲିଟିଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଦରକାର। ଯେ ମୋ ଭାଇ ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ମୋ ଭଉଣୀ ବୋଲି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ହେଲେ ତାକୁ ସେମିତି କାହିଁ, ଇକ୍ୱାଲିଟିଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡିଗ୍ନିଟିଟାକୁ ବି ଆମର ଯଦି କେହି ନିଜ ଭୁଲଟା ବୁଝିପାରେ ତାକୁ ବି ସେଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାକୁ ଚାନ୍ସ ଦେବା ବି ଦରକାର, ନାଇଁ କି? ତ ୟୁନିଭର୍ସ ଏଥିକାଲ, ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ଜଜ୍ ସେ କ'ଣ ବୁଝିଛନ୍ତି, ସିଏ ହଁ ସେ ତା ଭିତରେ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ସେ ଭାବିବାର ଥିଲା ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମାରିବାନି, ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନଟା ନେଇ, ତ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନଟା ହଁ ସେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ମତ ଅନୁସାରେ ସେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମାରିବାଟା ମୋର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଭୁଲ କଲାବେଳେ କ'ଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ମାରିଦେବି? ତ ସେଇ ମନୋଭାବଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବା ଦରକାର ଥିଲା। ତ ସିଏ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ଆମର ଗୁଳି କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ, ଗୁଳି ମାରିବା ବଦଳରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତେ ତମେ ଏଇଟା ଭୁଲ କରୁଛ ତମ ପାଇଁ, ତ ସେଇଟା ହିଁ ସେ ନ କରିକି କ'ଣ କଲେ ଗୁଳି କଲେ। ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଦେଖାଯାଇଛି ପୋଷ୍ଟ କନଭେନ୍ସନାଲ ପିରିୟଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ'ଣ ନା ଆମର 10 ରୁ 15% ଲୋକ ହିଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଏଇ 6 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଜଟାକୁ 10% ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ ଆମର ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜଜ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ରିଜନିଂ ରହୁଛି, ଏସବୁ ତମର ସବୁ ଏବେ ଆସିଲାନି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଆମର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ପଢ଼ୁଛି ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ, କାହିଁକି ତମ ମାଇଣ୍ଡଟା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ସେଇ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ନାଇଁ କି? ତମର ସବୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ହାଇନ୍ସଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ କ'ଣ, ଆମର ହାଇନ୍ସ ଡାଇଲେମା ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଥିଲା। ଦେଖ ଯଦି ଏତେ କଥା ହେଇଗଲା, ତମେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ଯଦି ହାଇନ୍ସ ଯେଉଁ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କାହା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ, ସେଠି ନା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନଥାନ୍ତେ, ଧରାଯାଉ ଅନ୍ୟ କେହି ଜଣେ ଅପରିଚିତ ଲୋକ ପାଇଁ ସେ ଚୋରି କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଖରାପ ଭାବିଥାନ୍ତେ କି? ବା ଯେଉଁ ଡ୍ରଗିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଔଷଧ ତିଆରି କରିବା ଲୋକ ସିଏ କ'ଣ ସେଇ କଥା କହିପାରିଥାନ୍ତେ କି ନା ମୁଁ ତମକୁ ଔଷଧ ଦେବି ନାହିଁ, ନା ସେ ତାପରେ କିଛି କେସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା କି? ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଖରାପ ଭାବିଥାନ୍ତେ କି? ଧରାଯାଉ ଯେଉଁ ରୋଗଟା ହେଇଛି, ଯେଉଁ କ୍ୟାନ୍ସରଟା, ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ରେଡ଼ିୟମ୍ ରିଲେଟେଡ଼ ମାନେ ରେଡ଼ିୟମ୍ ଟାଇପ୍ରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ଟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଜଣକ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଧରାଯାଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇ ରୋଗରେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅପରିଚିତ ଲୋକ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ, ହାଇନ୍ସ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚୋରି କରିଥାନ୍ତେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ସେଇ ସେମ୍ ରହନ୍ତା କି? କ'ଣ ଭାବୁଛ ତମେ ମାନେ?
सेम रुहंता कि अलग हुआ? निश्चित भाव अलग हुआ। किंतु आमर जो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल जो कथा कहूँ सी कहूँ कौन समस्त सामान रहा दरकार जो कहीगले ना आम रेस्पेक्ट ह्यूमन लाइफ नॉन वायलेंस आउ इक्वालिटी या अनुसार कौन इक्वालिटी मेंटेन हम ताले एठी देख तीनटा आम टर्म टाक मन रखिब कौन हो रेस्पेक्ट ह्यूमन लाइफ तापर अच्छे नॉन वायलेंस आ गोटे हूँ इक्वालिटी आउ कौन हूँ ना आमर ह्यूमन डिग्निटी है यही कथा सब अच्छी तो से अनुसार हाँ ताकर एग्जांपल भी सही कथा दि जाए तुम कौन है ना हैंस शुड स्टील द ड्रग और जब हैंस आमर ड्रग टाक स्टील करते इवेन इफ द पर्सन वाज देख वाज ए स्ट्रेंजर एंड नॉट हिज वाइफ ताकर स्त्री जदि से ही नथंते ही मस्ट फॉलो हिज कॉन्शियंस ताले से कौन से भावे नुहते जो चोरी करी कि ना जो स्टेज अच्छा से कौन चलो चोरी कर कन्सियस मस्तिष्क जहाँ भी ये करता से अनुसार से काम करते कौन हूँ ना ड्रगिस्ट आमर डिजायर फॉर मनी है कि ताले से समय कौन होता ना जो ड्रगिस्ट अच्छा सी हुए तो जो पैसा डिमांड कर 10 गुणा सी हुए तो कौन करते ना आमर डिमांडटा एत रखी न था कहीं ना सी देखी था जो अपरिचित लोकटे जड़े अपरिचित लोक एत कम करुच्ची तो मुझे अधिक पैसा नेबी लगे तो से चिंता करते कौन जो अपरिचित व्यक्ति है कि से एत लड़ुची एत कष्ट करुच्ची मुझे पैसा ले पारि तो से पैसा को इम्पोर्टाट न देकी से कौन करते ना आम कौन करते ह्यूमन बीइंग लाइफटा के इम्पोर्टाट से तापर बेसी गुरुत्व दे था ठीक अच्छे से बेसी गुरुत्व दे था ये स्त्री बोली एमती डिमांड कर सी भी मंदिर कौन तुम्हें देखी मु भी देखी जिते बड़े कौन हो ना जदि तुम कौन गोटे लाइन कौट भी जाइए गोटे सीरियल हो तुम्हें जदि तुम परिचित लोक को से जिते वयस्क हूँ ना कहीं से लाइन में पुरेब ना लोक मैंने बहुत पाटितुंड करेंगे कि से वयस्क व्यक्ति यदि जन अपरिचित होते तुम से लाइन में रख जब साहय कर ना लोक मैंने से प्रतिवाद करते ना तो से दृष्टि कौन हो तो तुम्हें भी कौन कर तो यही एक्सट्रीम पॉइंट रे पहुँची कौन कर तुम सब कम कर तो से अनुसार तुम ऊपर स्टेज न रही शेष में कौन कर समस्त को सामान वे देख है कि लास्ट देखा जाऊ ना देख मुझे कहीदे ना कौन पूरा लास्ट तो जो एंड नॉट लेट द ड्रगिस्ट इज ए डिजायर फॉर मनी आउटवेट से लिखी सार तो तापर अच्छे लास्ट लाइन हूँ द भैल्यू ऑफ ए ह्यूमन बीइंग ना कि गोटे मनीषर केमती आम भैल्यू के भल से कौन हम से भैल्यूटा से देखी था नुह कि सी अन्न कि देख ठीक अच्छे यही सब कथा थिला तापर आमर कौन अच्छे यार किसी ये अच्छी कौन ना सी यार गोटे डिमेरिट किसी पॉइंट्स अच्छे कौन हो ना ये कौन हो पुओं चिंताधारा से पर्यवेसित अच्छी ना कि झील मान किसी कही ना आम जेंडर बायसनेस किसी ये ना थ्योरी अनुसार तापर ये भी से ही प्रकार आम कौन हो पियाजेन भाया से रही जाती कौन निर्दिष्ट बयस पर्यटन रही जाती 19 इयर्स पर्यटन रही जाती परवर्त समय कौन प्रकार चेंजेस मोरालिटी से कही ना यही प्रकार सब कौन रोचे ना आमर ये रोचे ठीक अच्छे आज जहाँ भी पढ़ागला सब बुझीपार ना ठीक अच्छे यही कथा ठीक अच्छे सब भल लगुच तो ठीक अच्छे तो भल कि पढ़ कहीं आमर जो सब आमर
କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ନେଚରର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରହୁଛି ନା ସେ ସବୁରେ ଏଇ ସବୁ ଥିଓରି ଉପରେ ବେଶୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତମେ ସବୁ ଭଲକି ସବୁ ଏବେଠୁ ପଢ଼ିଛ।